নম্র ভাবে আসিছু প্রভু বাক্য শুণু শুণু আম সହିତ কথা হুঁতু আম জীবনকে সমীক্ষা করিবা পাই সুধারিবা পাই সাহায্য করন্তু আপনার দাস ভাবে প্রভু নিজকু পুଣି প্রত্যেকଙ୍କୁ ଆପଣ ହସ୍ତ ରଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ଆମେନ୍ ମସ୍ତ ଦୟାକରି ଖୋଲନ୍ତୁ ମିଖା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ପର୍ବ 8 ପଦ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଖାଇଲ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ମିଖାଇଲ 6 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦ ମିଖା 6 ପର୍ବ 8 ପଦ हे मनुष्य जहाँ उत्तम हे मनुष्य जहाँ उत्तम से ताहा तुमको जणाई अछंती न्यायाचरण कोन न्यायाचरण अब देखिबे ए जगतर अन्याय दुर्नीति भ्रष्टता कलाबुजारी असाधुता चली एबे केते होची अन्याय को ही न्याय बोली कहा जाउची कि असत्य को ही सत्य बोली कहा जाउची अधर्म को ही धर्म बोली कहा जाउची एमती समय बास करूछु हमर पिला मन न्याय मागु छथि हमको न्याय करो पुलिस तांको ऊपर पानी छाडु छथि लाठी मार मारु छथि चाकरी दियो बोले मार हमर पेपर काहे कि लिखेला बोले मार चासी जाई कर कहू छथि आज्ञा हमको टिके न्याय मिलु चासी को नहीं को महिला को नहीं जे मस्त अत्याचार करा जाउची किछि न्याय मिलु नहीं किंतु कहा जाउची कोन हे मनुष्य जा उत्तम से तुमको जणाई अछंती न्यायाचरण दया भलो पाइबा न्यायाचरण दया भलो पाइबा नम्र भावरे तुम परमेश्वर सहित नम्र भावरे तुम परमेश्वर सहित गमनागमन करिबार एहा छड़ा सदा प्रभु तुम ठारू आउ कोन चाहंती मोर प्रिय भाई भौणी माने में बेल बेल कहूछु प्रभु तुमको कोनटा लोड़ा प्रभु मैं तुमको आनी देवी राजा जोटा प्रभु कहले मते किछि लोड़ा नहीं प्रभु को नोडिया लोड़ा कि कोदली लोड़ा से तो बने छ हमर पे तुई खा मके किछि लोड़ा नहीं प्रभु आज टिके खीरी बनाई देबी कि प्रभु तमर पे हमर प्रभु हमर हाथ खीरी भी खाइ देनी पूरी मिसा लोड़ा नहीं ताको आमे ताको देला पर की औकात अछि तांकर दयारा टिके निश्वास दै छ भाई बंचु छु आमे तांकर दयारे बंचिछु आमे प्रभु को कोन देबो प्रिय माने ताको देला पर हमर औकात मिसा नहीं से कोन कहउछंती हे मनुष्य जा उत्तम ता से तुमन को जणाई अछंती न्यायाचरण दया भलो पाइबा और नम्र भावरे तुम परमेश्वर को सहित कोन लिखा जाउची नम्र भावरे तुम परमेश्वर को सहित गमनागमन करिबार एहा छड़ा सदा प्रभु तुम ठारू आउ कोन चाहंती मोर प्रिय भाई भौणी माने परमेश्वर आम ठारू कोन चाहंती आमे प्रभु को देला भली आम ठारे कोन अछि हे मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को प्रत्येक को अनुग्रह करंतु आज वाक्य सुनिबा समय आमे प्रत्येक गोटे विषय देखिबा दरकार जे परमेश्वर हमको कोन कहिबा पई चाहंती से गोटे विषय कहउचंती जे तुमे कोन करिबा अछि परमेश्वर को सहित गमनागमन करिबा पई परमेश्वर को सहित गमनागमन करिबा पई ता छडा प्रभु आम ठारू आ किछि चाहू नांती कोन चाहउचंती जे आपण प्रभु को सहित चली पारिबे मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे गोटे भ्रष्ट जगत रे वास करूछु जोठी मंदता दुष्टता घृण्य काम असाधुता बढ़ी चली छी माने ए जगत रो अवस्था को जदी देखिबे एटा रोहिला भलिया नहीं आमे मनुष्य बोली कहूछु सत कथा किंतु को मनुष्य लेखा रे आमे मनुष्य बोली डका जिबा पई योग्य भी नहीं योग्य नहीं आम निजर लोक मन को अत्याचार करूछु प्रिय भाई भौणी माने मनुष्य भी नहीं ए प्रकार एक असाधु जीवन में काटुछु ए प्रकार को मंदता रे भ्रष्टता रे में जीवन काटुछु चारियाडे मंदता
ए प्रकार एक कष्टर समय में बास करूछु एमिति कहीं नहीं चार मन रे वेदना नहीं दुनिया रे अनेक समस्या मध्य दे आमे गति करूछु कारण चारिरे न्याय चरण नहीं न्याय चरण नहीं आप कोठी भी जानतु को डिपार्टमेंट रे जानतु प्रिय भाई भौणी माने राति रे कोनसी महिला रास्ता रे छाड़वा चलवाटा छाड़ंतु थाना को भी जानतु थाना रे भी महिला मन को छाड़बे नहीं माने महिला माने हमर थाना को गले भी सुरक्षित नहीं मेडिकल को जानतु हमको कौन भावुछ आदिवासी लोक किछि नहीं कीड़ा पटेगा मना आपण जानतु राति रे ए मेडिकल को जानतु एते बड़ बना हिची हमर सुरक्षा पाए नहीं से मन आराम रे रहबा पे दरमा पाइबा पाए राति 2टा रे जानतु आपण देखबे से नर्स मान को फुटाने देखबे कलेक्टर ठरो दिखतिबो से मान दीदी सेलेन सरी गला हां कोन हला दीदी बेटी दियो दीदी आसुची चल दीदी सरी गला दीदी कोन सरी गला कोन पेशेंट मरी गला मु आसुची चल मोबाइल देख देख बसता छथि मु जाई छी मु जानी छी कहानी कोई नहीं आमे गोटे असाधु गोटे भ्रष्ट समाज रे बास करूछु एठी भलो बोली किछि नहीं देखो तो राति 10टा परे राति 10टा पर औषध दुकान भी बंद हो जीवो किरानी दुकान बंद हो फल दुकान बंद हो मीठा दुकान बंद हो सौदा दुकान राशन दुकान बंद हो मद दुकान बंद हो कि हेबो हमर तो पुलिस स्टेशन साइड रे मद दुकान अछि कोन बोल कहबा हमें काको कहबा जने बाबूआनी मते फोटो देखाउतले हेडी सर ए गोटे का कांथो एपटे मद दुकान ए कांथो एपटे पुलिस स्टेशन माने गोटे कांथो रे एपटे मद दुकान एपटे पुलिस स्टेशन बल केते सुरक्षित भाबरे मद बिक्री चलछि काको कहबो प्रिय माने आमे जो जगत रे बास करूछु एटा रोइला बुला नहीं हमर झियो मान को अत्याचार करा जाउछि महिला मान को अत्याचार करा जाउछि हमर लोक मान को द्वारा हमर लोक मान को आपण जानतो देखिबे आपण देखिबे माने जो लोक माने जेल रे थिबा कथा जो मान को नारे 1000 टका केस थिबो मर्डर केस रेप केस ए केस से केस से मन जे पार्लियामेंट रे भर्ती छथि एमन जेल रे थिबा कथा एमन पार्लियामेंट रे छथि तो देशर अवस्था कोन भाबी देखंतो अल्प केतनी हाथ गणती लोक भलो अछंती सेमान को हमर भरोसा छै बाकी लोक भरोसा नहीं और प्रिय भाई भणी माने मु बे कटक रे थिली माने कष्ट लागे मनर कष्ट को मु कहू छी आपन गोटे पेशेंट को एम्बुलेंस नहीं कि जाउ छंती बाटरे डीजल सरी गला से पेशेंट से एम्बुलेंस भीतर मरी गला एतकी मानवता नहीं बाकी लोग को तेल दियो नहीं एटलीस्ट एम्बुलेंस को तो तेल देवर अछि कि नहीं कौन करिबो प्रभु को धन्यवाद हो सरकारी स्कूल थिला बोली पाठले पढलु एबे तो सरकार स्कूल सब बंद करा होछि कौन करबा गोटे गां रे मद दुकान खोलले गां लोग प्रोटेस्ट कला ताको कुटकुटा मारता सेमन कहले आज्ञा ए पकड़ मद दुकान खोलो नहीं आज्ञा ए रास्ता रे झियो भौणी माने काम करी आसत राति रे जीवास बाहुचंती एठी जदी मद पीबे बोले हमर पिला टके केते सुरक्षित थिबे आमे गोटे भ्रष्ट समाज रे वास करूछु गोटे असाधुता गोटे मंदता गोटे दुष्टता सानो सानो झियो मान प्रति अत्याचार करा जाउछि महिला माने सुरक्षित नांती तो आगो को आ भलो समय आसबो नहीं भलो समय नहीं हमर बुढ़ा कहला पर अच्छा दिन आनबी बोली एमती अच्छा दिन आनी छी जे गैस में मिलु नहीं से माने देखो तो 45 दिन को गैस सिलेंडर देले केंती हबो हमरटा तो 25-30 दिन रे सरी जीवो बाकी दिन कोन करबो चाउल बतराई को चाबू की चाउल को बतराई बुआरी कोन करबो ए देरी राती चाउल बतराई थिलु 2 मुठा चाबुछु अरे बैगन आलू प्याज मरची को गलाई करी नुन सागे कातरी कातरी खाउछु बोल कहबो की कोन कहबो प्रिय माने सब भेजाल अपन मेडिसिन आर को जानतो को मेडिसिन बोलता आगे ज्वर हेले गोटे टैबलेट खाले ज्वर छाड़ी जाउतिला एबे 10टा टैबलेट खाली भी ज्वर बाटे ज्वर ओसो बाटे ओसो
ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଡା ଯଦି ହଉଥିଲା ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ ଖାଲି ଝାଡା ବନ୍ଦ ହଉଥିଲା, ଏବେ ନାଇଁ ORS ଖାଅ ଓଷୋ ଖାଅ କିଛି ନାଇଁ, ଏବାଟେ ଏ ଟେପ୍ ଖୋଲା ସେବାଟେ ସେ ଟେପ୍ ଖୋଲା ଚାଲିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବଡ ବଡ ମେଡିକାଲ କମ୍ପାନୀର ମେଡିସିନ ଗୁଡାକ ଯଦି ଭେଜାଲ ଆସୁଛି, ବାକି ମେଡିସିନର କଣ କୁହାଯିବ? ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ? ଆମେ ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ, ଗୋଟେ ଦୁରାଚାରୀ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଏମିତିକା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ? ୱାକ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହୁଛି? ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ଯା ଉତ୍ତମ ତା ତୁମକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତମ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲ। ଆଜି ଆମର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଛୁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛୁ କି? ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହ ତ, ହେଲୋ ରାତି ସାରା କାହାକୁ କଥା ହଉଛ? ମା କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି, ତୁଇ ମା ହେଇଛୁ, ମା ପରା ଥା, ବେଶୀ କଥା ହଉଛୁ ଗୋ ବୋଲି ମାକୁ ବିଡରାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିହବ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିହବ କି? ମାଗଣା ପଇସା ତ ଫଲ କରି ବାଲ ବି କାଟି ହଉନାହାନ୍ତି। ନିଜର ପଇସା ନିଜେ କମାଇ କରି ବାଲ କାଟିଥିଲେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ। ଏବାরে ଚାଞ୍ଚି ଦଉଛନ୍ତି ମଝିରେ, ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖବ ସେମାନେ ପିରି ଗାତା ପରା, ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖବ ସେମାନେ ପିରି ଗାତା ପରା ଥିବ। ଆରେ କାନେ ଗୁଲା ପିନ୍ଧି ଥାଉ ଆମର ପିଲାମାନେ, ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ କାନେ ପିନ୍ଧି ଥାଉଛନ୍ତି। ମା ମାନେ କହିଲେ ହେବ କି ନାହିଁ? ଏରେ ବାବୁ ତୁଇ ବାସନ୍ତୀ ନାହିଁ ବେଟା, ତୁଇ ବସନ୍ତ। ବାସନ୍ତୀ କାନେ ପିନ୍ଧବ, ବସନ୍ତ ପିନ୍ଧବ ପିନ୍ଧବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ବସି ବ୍ଲେଡ ରେ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହିବ? ଭଲ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିଣି ଯୋଉ ଲୋକ ଘରେ ବସି ବ୍ଲେଡ ରେ କାଟୁଛି ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ବୋଲବେ, ଆମର ଭାଷାରେ ବୟା ବୋଲବେ। ବାୟାଟା ସେଟା, କାହାର କଥା କେ ମାନବାଟା ନାହିଁ। ମାନବେ କି ନାଇଁ? ଏ ସ୍ୱାମୀ କୁ କହିବ ହେ ମଦ ଛାଡ ବୋଲି କିସ କହୁଛି? ତକେ ଛାଡିବି ବୋଲୁଛି। କଣ କହୁଛି? ମଦ ଛାଡ ବୋଲେ ତତେ ଛାଡିବି। ଏ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ଯିବେ, କେତେବେଳେ ଜଣେ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଥିବାର ଅଛି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାକୁ ଡରଉଛନ୍ତି। କଣ? ତୁ କାହିଁକି ମୋର ବାପା ହେଲୁ, ତୁ କାହିଁକି ମୋର ମା ହେଲୁ ବୋଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ ପକାଇଥିଲେ ତ ଭୁଲ କରି ପଡିଗଲା ସେଟା। ମାନେ ଯୋଉ ବାପା ମା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। କଣ କରିବ? ଲୋକମାନେ ନିଜର ମା କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଗାଈକୁ ମୋର ମା ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଗାଈ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା, ଗାଈ ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। କି ଅବସ୍ଥା ମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ନିଜର ବାପା ମାର ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ଦୁର୍ଗତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଅସାଧୁ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଏମିତି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ମୋର ମିଟିଂ ନଥିଲା, ପୋଷ୍ଟରରେ ମୋର ନାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ରହିପାରିବିନି, ଖାଲି ସକାଳ ବେଳା ଆସିବି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ ଥିଲା, ସେ ପୁଅ ମାନେ ପାମ୍ପଲେଟ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଡେଟଟା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଛି। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇନା ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଇନା ନମସ୍କାର। ଭାଇନା ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆମମାନଙ୍କର ସେତେ ଲମ୍ବା ନା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭାଲୁ ଭାଇନା ବୋଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆମମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଭାଇନା ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ସେ ବିନା ପକ୍ଷପାତର ସବୁ ସହିତ ମିଶନ୍ତି, ସବୁ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଆପଣ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନାଇଁ ବୋଲବେ ନାହିଁ ତ ସେ ନାଇଁ ବୋଲବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଦୁଇ ତିନି ଥର କଥା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ, ମୁଁ ଯେବେ ବି ଯୋଉ ସମସ୍ୟା କହିବି, ହଁ ହେଇଯିବ, କିଛି ବାତ ନାହିଁ, ହଁ ହେଇଯିବ, ନାଇଁ ବୋଲବାଟା ନାଇଁ ତ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ଖାଲି ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱରେ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ଆମର କୋରାପୁଟ, ଆମର ଜୟପୁର ଯଦି ଏତିକି ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିଛି, ଯଦି କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱରେ କେବେ ଥାନ୍ତେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସତ ନା? ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମେଡିକାଲ ଦେଖି ପାରୁଛୁ, ଆମର ବିକ୍ରମ ଦେବ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଗଲା। ସତ ନା? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଟା କହୁଛି? ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ନେତୃତ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଦରକାର ଅଛି, ଭଲ ଲୋକମାନେ ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି ଏବେ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତ ମନ୍ଦତା, ଭ୍ରଷ୍ଟତା, କଳାବଜାରୀ, ଦୁର୍ଗତି
ଅଧୋଗତିର ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବ। এইটা ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାହିଁକି ତିଆରି କଲେ? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 27 ପଦ। ଅନନ୍ତର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ତାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରିଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ଯେ ତାଙ୍କ ରୂପ ଜ୍ୟୋତିକୁ ତା ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରିବ। ଏଇଟା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନାଇଲା ପରେ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ଇଚ୍ଛା, କାହିଁକି ପିଉଛୁ? ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୁଇଁ କମାଉଛି, ମୁଇଁ ପିଉଛି। କଥା ମାନବାଟା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବନାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବନାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେପରି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଯିବା, ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଏ ଅସାଧୁ ଜଗତ ପଛରେ ନ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଏ ଜଗତ ବିନାଶ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ଆର ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଜଗତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କିଛି ନାହିଁ, ଜିରୋ। ଚାରିଆଡେ ପାପ, ମନ୍ଦତା, ଭ୍ରଷ୍ଟତା। କଣ ଏମିତି ସମୟରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିଚଳନକୁ ବଦଳାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ମନ୍ଦ ଜଗତରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଦେଶର CJI ସେ ଆମର ଯୁବାମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? କୋକରୋଚ ବୋଲେ କଣଟା? ଝୁଡା। ଆମର ପିଲା, ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଚାକିରି ଦେଇ ପାରୁନ, ବ୍ୟବସାୟ ଦେଇ ପାରୁନ, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? କୋକରୋଚ, ଝୁଡା। ମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଥାଇକରି ଏତେ ନିଚ କଥା କହିବାର ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ? ଆଗକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଟା କହୁଛି ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏ ଜଗତର ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭରସାହୀନ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ମୁଁ ହଉଛି ରାସ୍ତା, ଆଇ ଆମ୍ ଦ ୱେ। ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବ। ଦୁନିଆରେ ଯିବା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ଯୀଶୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି। ଏ ବାଇବଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯୀଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆଜି ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ। ମୁଁ ହଉଛି ସେ ରାସ୍ତା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ, ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ରାସ୍ତା ଅଟେ। ଯୀଶୁ କହିନାହାନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ରାସ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସତ୍ୟତା କହିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ମୁଁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆମକୁ ଭ୍ରମିତ କରାଯାଉଛି କଣ? ନାଇଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ନୁହନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ନୁହନ୍ତି, ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଉ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଜୟପୁରରେ ମୋର ଘର, ଏଠି ମୋର ଘର, କଟକରେ ରହୁଛି ନା, ଏଠି ମୋର ଘର। ମତେ ଏବେ 53 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ପ୍ରଥମ ଥର କୁମୁଲି ପୁଟ ଆସିଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଥର 53 ବର୍ଷରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କୁମୁଲି ପୁଟ ଆସିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆସିକି ଏଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାହିଁକି ତିଆରି କଲେ? ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 8 ପଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 8 ପଦ। ତ ଦିନାବସନ ସମୟରେ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନକାରୀ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରବ ଶୁଣି କଣ
ଗମନାଗମନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରତିଦିନ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଚଲାବୁଲା ହଉଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଧୂଳିରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତିଆରି କରି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଚାଲିବେ, ଆମେ କଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପାରିବୁନି? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁନ, ପ୍ରଭୁ ବି ଆମ ସହିତ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣିନ। ଆଜି ଦୁର୍ଗତି ସର୍ବନାଶର ମୂଳ କାରଣ କଣ? ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇଯାଇଛୁ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ। ଆମକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ବନେଇବେ। କି ଭାରତ? ଦେଶର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବ ତମେ, ଆମକୁ ଢୁଣ୍ଡା କରି ଛାଡି ଦେଇକରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅ। ମଝିରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁଥିଲେ? ସୁନା କିଣିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ସୁନା କିଣିଲା ପରା ଦିଶୁଛୁ ଆମେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭାରତର 60% ଲୋକ ଫ୍ରି ଚାଉଳର ଦୟାରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ସେ ଡିପୁ ବାଲାକୁ ପଚାରୁଛୁ ଚାଉଳ କେବେ ମିଳିବ, ଚାଉଳ କେବେ ମିଳିବ? ସେ ଚାଉଳ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆମେ ଭୁକେ ମରିବୁ, ଆମେ ତୁରାଣି ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମର ଆଜ୍ଞା କିଛି କହୁଛନ୍ତି? ସୁନା ଘିଣିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ହାସ୍ୟାସ୍ପଦର ବିଷୟ। ମୁଁ କାହିଁକି ନା କହୁଛି, ଆଗାମୀ ସମୟ ଜଗତରେ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। ଆହୁରି କଦର ସମୟ ଆସିବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସର୍ବନାଶ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ସର୍ବନାଶ ସାମ୍ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଛି କି? ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି କି? ମୁଁ କେମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛି? ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକି ପାରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୋକାଇ ବନାଇ ପାରେ। I can cheat others, but I cannot cheat God. ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଠକି ପାରିବି ନାହିଁ, ଠକି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମୋବାଇଲରେ 4ଟା ପାସୱାର୍ଡ ପକାଇ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୋର ବାପାକୁ ସିନା ଜଣା ନାହିଁ, ମାକୁ ପ୍ରଭୁକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମଦ ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସମ୍ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚିକେନ ପକୋଡା ଖାଇ ଦେଇକରି ଗୋଟେ ଚାଟ ଖାଇ ଦେଇକରି ଭାବୁଛନ୍ତି ମଦ ମୁଁ ପିଇ ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ମଦ ପିଇ ନାଳେ ଅଦରି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଉଠାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲ। ସକାଳେ ମତେ କଣ କହୁଛି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପେପ୍ସି ବୋଲି ମତେ ପିଆଇ ଦେଲେ ବলছে। ମୁଁ କହିଲି କୋରାପୁଟିଆ ବୋଲି ମୁଁ ଭୋଗ ପ୍ରାନ୍ତ ଦିଶୁଛି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମଦ ପେପ୍ସି ର କଲର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗନ୍ଧ ପେପ୍ସି ଭଳିଆ ନଥିବ। ମୁଁ କହିଲି କୋଉ ବାଟେ ପିଲୁ ତୁଇ ବୋଲି? ତଳ ବାଟେ ଉପର ବାଟେ କୋଉ ବାଟେ ପିଲୁ ତୁଇ? ଯଦି ତୁଇ ପାଟି ବାଟେ ପିଇଥିବୁ ବୋଲେ ତୁଇ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଥିଲେ ମିଶା କି ଅନ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ମିଶା ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ପାଟି ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ନାକ ଦେଇଛନ୍ତି। এটা সৃষ্টিকর্তাଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଯେ ତୁମେ କଣ ଖାଉଛ, କଣ ପିଉଛ, ଯେମିତି ଶୁଙ୍ଗି କରି ଜାଣିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁକର୍ମ କରି ଅବାଟରେ ଯାଇ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଠିକ କରୁଛି। ହିସାବ ହବ ଦିନେ, ଦିନେ ହିସାବ ହବ। ସେ ଅଛନ୍ତି ହିସାବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ଚାଲିବ, ମୋ ପଛରେ ଚାଲିବ ତ ବଞ୍ଚିବ, ନହେଲେ ତମର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଜାଣିଥାଅ। ସାମ୍ନା ତ ବିନଷ୍ଟ ଅଛି। ମଣିଷ ମରିଗଲେ ସରିଯାଏ ନାହିଁ। 70-80 ବର୍ଷରେ ମରିଗଲେ ସରିଯାଏ ନାହିଁ, ସରିଲା ପରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। କୋଉଠି କାଟିବ? ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବ ନାହିଁ, କେମିତି ହେବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଏ ସମ୍ବାଦିକ ରଖୁଛି, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଅଳ୍ପ ବିରାମ ପରେ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପରେ ପରେ ଦାନ ବି ସଂଗ୍ରହ କରିନେବା, ତାପରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ପଦେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ମୁଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେମିତି ଜୀବନ କାଟିଲୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପାପରେ, ମନ୍ଦତାରେ, ଭ୍ରଷ୍ଟତାରେ, ଅସାଧୁତାରେ ଜୀବନ କାଟିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ମୁଁ କଣ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି କି? ମୁଁ କଣ ଠିକ ଜାଗାରେ ଯାଉଛି କି? ମୁଁ କଣ ଠିକ ବାଟରେ ଯାଉଛି କି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମୋର ମାଲିକ ବୋଲି କରି। ମୁଁ ମୋର ମାଲିକ ନୁହଁ। ମତେ ଜଣେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୁ ଅବାଟରେ ନ ଯାଇ ମୋ ପଛରେ ଚାଲେ। ଆଜି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ପ୍ରଭୁ ମୋର ବଳକା ଜୀବନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଦୟାକରି ବସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ